హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు ఈశ్వరి అండి. నేను బెంగళూరులో ఉంటాను. మా అబ్బాయి అండి. మా అబ్బాయి నాకు ఒకే బాబు. ఆ బాబు లారీ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయాడండి 2 years బ్యాక్. 2016లో చనిపోయాడు. ఆ పిల్లోడు చనిపోయినప్పుడు నేను వెయిట్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోయాను అనమాట. ఆ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి మెంటల్గా ఫీల్ అయ్యి నాకు వెయిట్ అనేది నేను 120 kgs దాటాను అనమాట. 120 kgs ఎక్కువ అయిపోయింది నా వెయిట్. అప్పుడు ఏం చేశానంటే నాకు అసలు పిల్లోడు పోయిన బాధకి వెయిట్ అయ్యేదానికి నేను తట్టుకోలేకపోయానండి. నేను తట్టుకోలేకపోయాను. 120 kgs తమాషా అండి. తట్టుకోలేకపోయాను. అసలు నేను సూసైడ్ చేసుకుందామని సూసైడ్ ప్లాన్ అంతా చేశాను, బట్ వర్కౌట్ కాలేదు. అప్పుడు సడన్గా నాకు ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితిలో, ఎక్కడ పోవాలో తెలియని పరిస్థితిలో వీఆర్కే గారి డైట్ నాకు దొరికిందనమాట. వీఆర్కే గారి డైట్ నేను చేసినప్పుడు నేను 10 రోజుల్లో 10 kgs తగ్గిపోయానండి. అప్పుడు 1 month నేను లిక్విడ్తో స్టార్ట్ చేశాను. లిక్విడ్తో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు మంచి రిజల్ట్ వచ్చిందండి, చాలా మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. బట్ ఇప్పుడైతే నేను హ్యాపీగా నా డైట్ నాకు కొనసాగుతూనే ఉంది. నాకు ఇబ్బంది అయితే అసలు లేదు. నేను 1 ml లిక్విడ్లోనే ఉన్నాను. నేను 2 ml అసలు నేను చేయలేదు. బట్ ఆ రోజు నేను కోకోనట్ ఆయిల్ ఇంకానే తీసుకున్నాను. ఆ రోజుకి ఈ రోజు కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను. నాకు మంచి రిజల్ట్ అయితే నాకు దొరికింది. థ్యాంక్స్ వీఆర్కే గారికి, వీఆర్కే సార్కి, నెక్స్ట్ గ్రూప్ అడ్మిన్స్, క్రాంతి ఛాలెంజెస్ గ్రూప్ అడ్మిన్స్ అందరికీ థ్యాంక్స్. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే క్రాంతికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. క్రాంతి గారు నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. వాళ్ళు ఆ టైంలో నాకు క్రాంతి గారు లేదంటే నాకు ఈరోజు ఈ లైఫ్ లేదు. బట్ లవ్ యూ క్రాంతి గారికి. క్రాంతి గారు ఆవిడ ఇప్పుడు పిల్ల పాపలతో హ్యాపీగా ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి. నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. అలాగే భీమరం ప్రసాద్ గారు కానీ, క్రాంతి వాళ్ళ హస్బెండ్ శ్రీరామకృష్ణ గారు కానీ, వాళ్ళు చాలా నాకు హెల్ప్ చేశారు. వాళ్ళందరూ సహాయం వల్ల నాకు ఈరోజు నేను వెయిట్ తగ్గడం జరిగింది. నాకు చాలా మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. చాలా మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. అసలు నేను ఊహించలేదండి నాకు ఈ లైఫ్ వస్తుందని. నన్ను చూసి అప్పుడు చాలామంది గేలి చేశారు, ఆడుకున్నారనమాట. చాలా ఆడుకున్నారు, చాలా ఎగతాళిగా మాట్లాడారు. ఆ మాటలకే చనిపోదాం అనుకున్నాను. బట్ ఇప్పుడు నాకు ఫుల్ హ్యాపీగా ఉందండి. ఇప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఈరోజు నేను 45 kgs తగ్గానండి. 45 kgs కాదు, ఎక్కువగా ఇప్పుడు నా టార్గెట్ ఎత్తుకుంటే 60 kgs తగ్గినట్టు. నేను సెంటర్లో కూడాను అది తినేసి బయట వేసి నేను కూడాను చాలా తప్పులు చేశానండి. బయట వేసి వారం రోజులు 10 రోజులు తినేసి మళ్ళీ 10 kgs ఎక్కువైపోయి మళ్ళీ దాన్ని కరిగించడం, దాన్ని తగ్గించడం, మళ్ళీ డైట్ స్టార్ట్ చేయడం ఇలా జరిగిందనమాట. సో ఇప్పుడైతే నేను నా లైఫ్ లాంగ్ ఫిక్స్ అయిపోయాను. నా లైఫ్ లాంగ్ నేను డైట్ చేసుకోవాలని, డైట్ ఫుడ్డే నాకు బాగా ఇష్టమైంది. సో కంటిన్యూ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ. ప్రత్యేకంగా వీఆర్కే సార్కి నేను ఏ రకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలో నాకైతే అర్థం కాదు. అలాగే క్రాంతి గారు, ప్రసాద్ గారు, శ్రీరామకృష్ణ గారు, వీళ్ళందరికీ, ఇంకా గ్రూప్ అడ్మిన్స్ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి అందరికీ. ఈరోజు నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానండి. నా బాబు డెత్ అయ్యాడు అనేది ఒక ఫీలింగ్ వదిలితే ఈరోజు నేనైతే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానండి. నాకు ఈ డైట్ నుండి నాకు ఈరోజు చాలా మంచి లైఫ్ దొరికిందనమాట. చాలా మంచి లైఫ్ ఈరోజు నేను అసలు ఊహించలేదండి. నాకు మళ్ళీ ఈ లైఫ్ వస్తుంది నేను మళ్ళీ అనుకోలేదు. బట్ గాడ్ గిఫ్ట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్, థ్యాంక్ యూ. ಅದು ಜೆಲ್ಲು ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತಿಕ್ಕಗಾಗುತ್ತೆ, ಜೆಲ್ಲು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಯಾರು ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗ್ ನೀರು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟವಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದೇ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಮನ್ ತಗೊಂಡು ಅವಾಗ ನಾವು ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೇ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಡ. ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ನಾನ್ ವೆಜ್. ಇದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಚಿಕನ್ ಬರೀ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಿಕನ್ ಆಗಲಿ ಮಟನ್ ಆಗಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹುಣಸೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹುಣಸೆನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತೇನಿದೆ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, ಖಾರ ಪುಡಿ, ಲೆಮನ್, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಫ್ರೈ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ತರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದೇ ಸುಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಐಟಮ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಟನ್ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಐಟಮ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು.
ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್, ಜೀರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಆ ಮೂರನ್ನು ಮನೇಲಿ ಒಳ್ಳೆದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬಿಳಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡೋ ತಿನ್ಬಿಡೋಣ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 kg ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ, ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಸಾಲೆ ಏನಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಆಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿನೇ, ಅದು ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಧನಿಯಾ, ಅದೇ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರಿಗೆ ಧನಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಮೆಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಅವೆಲ್ಲ. ಇದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಐತಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ 1 ml 2 ml ಇರುತ್ತೆ. ಈ 1 ml ಅಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ತಿಂತೀವಿ. ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೂಪ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೂಪ್ ಆಗಲಿ. ಆ ಸೂಪ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಿಕನ್ ನೀರು ಎಷ್ಟಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಚಿಕನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗೋದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ದು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಬಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು 8 ವಿಜಿಲ್ ಬರಬೇಕು ಚಿಕನ್ಗೆ. ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮಟನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಮಟನ್ ಬೋನ್ಸ್ 1 kg ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ. ಅರ್ಧ kg ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 1 kg ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಿಮ್ದು 10 kg ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಅದೇನು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರನೇ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 50 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಕುಡಿಬೋದು. ಅದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಕುಡಿಬೋದು. ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕುಡಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇದು ಸೂಪ್ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿ, ಚಿಕನ್ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ನಾವೇನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ 8 ವಿಸಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. 8 ವಿಸಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿಸಿಲ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದು ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅವಾಗ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್. ಇದು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದಿನ 1 ಲೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಡಯಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಲೋಟ ಕುಡಿತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿ ನಮಗೆ ಡೈಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಬಿಡಬೇಕು, ತಿನ್ಬಿಡೋದು ಆದ್ರೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ. ಅದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ
ಮಟನ್ ಬೋನ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೋನ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೀಸಸ್ ಚಿಕನ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ, ಮಟನ್ ಬೋನ್ಸ್. ಆಗ ಮಟನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗ್ ಪರಿಚಯದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ಸೂಪ್ ಈಗ ತಲೆ ಸೂಪನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಪೀಸ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಬೋನ್ ಸೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಬೋನ್ ಸೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಟನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋದು. ಮಟನ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಟನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಮಟನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು 8 ಅವರ್ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಬೋನ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾಂಸ ಇರ್ಬೋದು, ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದು ವೇಸ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮನೇಲಿ ಇರೋ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡೈಟ್ ಇರೋರು ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ ಲೇಡ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಾಗಿ ಬರೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಮ್ ಲೇಡೀಸ್ ನೀವೇನೇ ಬಿಸಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆತರ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ಇರೋರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಡೈಟ್ ಇರೋದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಡೈಟ್ ಇರೋದು ಈಗ ನಾನ್ ವೆಜ್, ಈಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂತಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಟ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಏಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅವನು ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಮುಟ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಸಲು. ಈಗ ಬಟಾಣಿ, ಬೀನ್ಸು, ಬೀಟ್ರೂಟು, ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ, ಗೆಣಸು, ಮದ್ಗೆಣಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ತಿನ್ನಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಲ್ಲಂಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಮುಲ್ಲಂಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ. ಚಿಕ್ಕಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರೆ ಅದು ಇವಾಗ ಅಲಸಂದೆ, ಇದು ಅವರೆಕಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಳು ಅದು ಗೋರಿಕಾಯಿ ಇರ್ತದೆ. ಗೋರಿಕಾಯಿ ತುಂಬ ಗೋರಿಕಾಯಿ ಚೌಳಿಕಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಹೀರೆಕಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್ ಫುಡ್. ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಇದು ಫೈಬರ್ ಫುಡ್. ಮುಲ್ಲಂಗಿ, ಎಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇವಾಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. 300 ಗ್ರಾಮ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 50 ಗ್ರಾಮ್ ಬೇರೆ ಸೂಪ್. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಎಷ್ಟಾರು ತಿನ್ಬೋದು. ನೀವು ಡೈಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತಿನ್ಬೇಡಿ.
ವೆಜ್ಜೇ ತಿನ್ಬೇಡಿ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಟನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈಗ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಟನ್ ತಿಂದು ದಪ್ಪ ರಾಂಗ್. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಅದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ದಪ್ಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಗಿಂತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾವು ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗಾಗಲಿ ಮುದ್ದೆಗಾಗಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದ್ರಿಂದ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ತರಕಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬಹುದು. ಅದೇ ಒಂದೇ ಟೈಮ್, ಅದು 1 ಟೈಮ್ 2 ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ನೀವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ. ಅದು ಟೊಮೆಟೊ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೆ 2, ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ 1 ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಟೊಮೆಟೊ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಈರುಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ತಗೋಬೇಕು ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಾಗ ಈಗ ತಿನ್ನುವಾಗ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಡೈಟಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಟೈಮೇ ತಿನ್ಬೇಕು. ನೀವೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ 1 ಟೈಮೇ ತಿನ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 2 ಟೈಮ್ ತಿನ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಅವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು. ಆತರ ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯ್ತಾ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ 1, ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1, ಈರುಳ್ಳಿ 1 ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಗ್, ಮಟನ್, ನಾನ್ ವೆಜ್, ಮೊಸರು, ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಶ್ರೂಮ್, ಅದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮಶ್ರೂಮ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಪನ್ನೀರು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೆ. ಪನ್ನೀರು 100 ಗ್ರಾಮ್. ಮತ್ತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಚಿಪ್ಪೆ ಒಂದು ಓಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಓಲ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು. ಅದು ಎಳೆದಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಣಗು ಬರೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ 2 ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಎರಡಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸ್, ನಟ್ಸ್. ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ವಾಲ್ನಟ್. ಅವು ದಿನಕ್ಕೆ 10 ತಗೋಬೇಕು. ಶುಗರ್ ಇರೋರು ಪಿಸ್ತಾ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಶುಗರ್ ಇದ್ರೆ ಪಿಸ್ತಾ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಬಾದಾಮಿ 10, ವಾಲ್ನಟ್ 10, ಪಿಸ್ತಾ 10. ನಾವು ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಶುಗರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಇವು ಬಾದಾಮಿ ನೈಟ್ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು. ನೈಟ್ ನೆನೆಸಿ ಅದು ನೆನೆಸಿ ತಿರ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಷ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ವಿಷ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾವ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇವಾಗಿಂದ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ತಿಂತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಇವು ಸ್ಪೂನ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಸ್ಪೂನ್ ದಿನಕ್ಕೆ. ಅದು ಹಂಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೇಳೋದು ಯಾವ್ದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, ನಿಮ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು 1-2 ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಕೊಂಡು. ಇವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ ಬೇಕೋ ತಿನ್ಬೋದು. ಇದು 1-2 ದಿನ ಡೈಟ್ ಇಲ್ಲ, 1 ವಾರ ಡೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನ್ನ ಒಂದೇ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕೈಯಿಂದ ತಿನ್ನೋದು ಆತರ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಈ ಫುಡ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಅದ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಫಸ್ಟ್ ಎಗ್, ನಾನ್ ವೆಜ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಪನ್ನೀರು, ಮಶ್ರೂಮ್, ಸೀಡ್ಸ್, ನಟ್ಸ್, ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಅಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ.